السلام علیکم ویورز، میرا نام احمد وقار اظہر ہے۔ میں آج آپ کا میزبان ہوں۔ یہ ساتھ میرے بیٹھے ہوئے ہیں ایک بڑے خاص عزیز مہمان ہیں ہمارے، یہ میری دادو ہیں اور یہ میری ماما ہیں۔ ان کا نام صفورہ بیگم ہے اور ان کی جو عمر ہے وہ 70 سے زائد ہے۔ آپ ان کے جب سنیں گے کہ یہ کون ہے، آپ کو ایسا لگے گا جیسے یہ آپ کی اپنی دادو ہیں۔ پھر یہ ہے میری ماما جن کا نام ہے نورین ثنا۔ 50 سال ان کی عمر ہے، 50+، اور یہ بھی بڑے عزیز ہیں۔ آج ہم ان سے آپ کو ملوائیں گے، اور انہوں نے بہت مشکل وقت دیکھا ہے اپنی زندگی میں۔ انہوں نے 5 بچے خود سنبھالے اپنے عمر میں، وہ بھی اکیلے۔ تو انہوں نے بہت مشکل وقت کا سامنا کیا اور انہوں نے برداشت کیا۔ ان کے بچے آج کامیاب ہیں، اور اس لیے میں یہی کہوں گا کہ ان کی زندگی کو دیکھ کر آپ انسپائر ہوں۔ یہ ہیں اصل میں میری پاپا کی ماما، مائی گرینڈ مدر۔ انفارچونیٹلی مائی گرینڈ فادر، وہ بہت عرصے پہلے فوت ہو گئے تھے۔ وہ بھی بڑے اچھے آدمی تھے۔ میرے جو دادا تھے ان کا نام غلام مصطفیٰ ناظر، انہوں نے اپنے بچوں کے لیے قربانیاں دیں۔ پھر ان کو فالج کی بیماری ہو گئی تھی جس کی وجہ سے وہ اس دنیا میں اب نہیں رہے۔ تو اللہ ان کو جنت میں جگہ دے۔ اور آج ہم آپ سے ملوائیں گے مائی گرینڈ مدر، دادو جی۔ تو دادو، آپ مجھے یہ بتائیں، آپ کو کیسا لگ رہا ہے سب کے سامنے بات چیت کرتے ہوئے؟ اچھا لگ رہا ہے، اچھا۔ باقی اب آپ کو کس طرح کے آپ کو وقت کا سامنا کرنا پڑا پہلے اپنے عمر ہستی میں؟ کوئی بتانا ہو ویورز کو کہ آپ بتائیں جس سے لوگ متاثر ہوں۔ جو میرے میاں تھے وہ اللہ وہ جان اچھا کرے ان کا، وہ فوت ہو گئے۔ 4-5 بچے تھے میرے، نہ میرا کوئی مکان تھا، گھر تھا، نہ میں اتنی پڑھی لکھی بھی نہیں تھی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے میری مدد کی، تو اسکول میں جاب کر لی۔ تو بس اس طرح کوئی اللہ میاں نے سب کو، میرے بچوں کو بھی پالا۔ بچے پڑھ گئے لکھ کے اچھا۔ میرا بیٹا بہت پڑھ لکھ گیا تھا۔ میرے بیٹے نے نا، جن کے باپ زندہ تھے ان کے مقابلے میں بھی وہ بہت ماشاءاللہ اپنے، بس اللہ تعالیٰ کی مدد ہوئی ہے۔ تو میرا بیٹا پڑھ گیا تھا۔ میں جاب میں گئی تھی بینک میں، بینک مینیجر تھا، 21 نمبر گریڈ میں اس کو، وہ بینک مینیجر ہو گیا تھا۔ اب بھی وہ اچھا ہے۔ اس کا بیٹا احمد وقار اظہر۔ اب میں دعا کرتی ہوں کہ اپنے بیٹے کے لیے، اپنے پوتے کے لیے دعا کرتی ہوں کہ بہت اچھا بنا دے اس کو۔ تو میری بیٹیاں بھی ماشاءاللہ پڑھ لے گئی ہیں، سب اچھی ہیں۔ تو بس اللہ تعالیٰ نے اس طرح ہی میرا وقت اللہ میاں نے مدد کی تو گزرتا گیا۔ اچھا، اب سب کچھ، ہر چیز، سب کچھ اللہ کی مدد سے میرے پاس ہے۔ میرے مکان بھی خدا نے دے دیا، بچے بھی پڑھ لے گئے، تو سب اچھا ہو گیا۔ اب اللہ کا شکر ہے کہ سب کچھ میرے لیے اچھا ہو گیا۔ میری اولاد سب ماشاءاللہ پڑھ لے گئی ہے، اچھے ہیں اپنے اپنے گھروں میں۔ جی تو ناظرین، آپ نے سن لیا ہوگا میرے دادو کی میرا دادو کا واقعہ، اور یہ اس میں بہت سی قسم کے اونچائی اور نیچے زوال کی بات آتی ہے۔ زوال اور کامیابی، مطلب میری دادو نے اکیلے جو ہے بہت سے مشکلات کے سامنے کرنے پڑے، اور اس راہ پر چلتے وقت میری دادو نے گانے بھی سنے، نظمیں بھی سنے، اور اپنے بچوں کو جو ہے ان کامیابی کا راستہ دکھایا تاکہ وہ بڑے ہو کر کچھ اپنے ماں باپ کے لیے کر پائیں۔ آج میری دادو آپ کو وہی نظمیں، وہی گانے آپ کو سنائیں گی پھر سے۔ انہوں نے میرا دل، میرے میاں اسکول ٹیچر تھے، وہ بھی ماشاءاللہ بہت پڑھے لکھے تھے۔ ہاں، وہ فیڈرل بورڈ میں پڑھاتے تھے میرے دادا ابو وہ بڑے اچھے آدمی تھے، جو یہ بڑے اچھے تھے، بڑے نیک تھے،
बड़े बहुत ईमानदार थे, तो उन्होंने बड़े अच्छी ज़िंदगी गुजारी। कभी गलत काम नहीं किया उन्होंने, कभी हराम का पैसा नहीं कमाया। और मैं ये कहना चाहूँगा नाजरीन कि ऐसी वीडियोस मैं बनाता तो कम हूँ, लेकिन आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे ये वाकई में वन ऐसी वीडियो है जो कि ख़ास है, और ये मेरी दादों की यादगार रहेगी। इससे ये मुराद कि दुनिया, मैं चाहता हूँ दुनिया देखे कि मेरी दादों ने क्या किया ज़िंदगी में महसूस किया, और उनकी कैफियत, उनकी जज्बात क्या रहे आज तक। ये मेरी मामा है, इनका नाम है नौरीन सना, मैंने आपसे पहले भी मिलवा चुका हूँ। ये भी आज इन्होंने ख़ुद हिस्सा लिया था, कहा था कि मैं इस वीडियो में हिस्सा लूँगी, मैं इस वीडियो में आना चाहूँगी। आप कुछ कहना चाहेंगी व्यूअर्स के लिए? मैं ये कहना चाहूँगी कि वाकई उन्होंने बड़ा सत्वाद देखा है, अल्लाह ने सब ऊंचा चीज़ें बोली निकाल दिया और अच्छी नहीं, जगह पर आ गए हैं हम सब लोग। और ये कि ये बाहर भी गए, इनके बेटे मेरे मियाँ जो हैं साहब जापान में रहे और वहाँ सबको लेके गए, अपनी अम्मी को, अपनी बहनों को। तो इनका बड़ा आला वो है, तरबियत है, लम्हा ज़िंदगी दे इनको और इनकी सब फैमिली को, और हमें भी इनके खास, और इनका पोता जो कि एक ही है और सब नवासे हैं, लेकिन पोता एक ही है, तो और पोती अभी नहीं है। तो अल्लाह मियाँ सब पर रहम, हम पर खसूसी रहम फरमाए, और हमें दीन की समझते और हमें दीन पर चलने की तौफीक अता फरमाए। वाह, क्या बात की। दादों ने भी बहुत अच्छी बात की थी, आपने भी बहुत अच्छी बात, बहुत खूबसूरती से आप दोनों ने अपना पेश किया, अपने अल्फाज। अब हम आएंगे जो आपको गाने याद हैं, जैसे आप मुझे सुनाती थी, मुझे शराबी बना दिया, वो उन्होंने गाया था, राहत फ़तेह अली ख़ान ने, बहुत फेमस सिंगर थे वो। हाँ हाँ, अनफॉर्चुनेटली वो फौत हो गए, अल्लाह उनके भी दर्जात बुलंद करे। दर्जात बुलंद करे और फला फूला रहे या रब, चमन मेरी उम्मीदों का, जिगर का खून दे दे कर ये बूटे मैंने पाले हैं। अच्छा, ये शेर याद आ गया, हल्का हल्का सरूर है, तेरी नज़रों का कसूर है, तूने शराबी बना दिया, मुझे शराब पीना सिखा दिया। जैसा कि आपने सुना व्यूअर्स, इतना आपको डीप अंदाज में ले आती है यही जो बात इन्होंने कही है, तूने मुझे शराबी बना दिया, कितने कितने ख्याल से लिखा होगा। और लोगों का रद्द अमल यही था कि बहुत खूबसूरत गाना, आज भी लोग सुनते हैं माशाल्लाह से। और मेरी दादों को भी ये गाना बहुत पसंद आया था। उस वक्त के ज़माने में ये टीवीज़ और ये फ़ोन्स ऐसी चीज़ें नहीं होती थी। नहीं उस होती वक्त थी। रेडियोज़ होते थे, कैसेट्स होते थे, उस पे सुनते थे। बाकी अब बिल्कुल मैं यही कहना चाहूँगा अपने व्यूअर्स को कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी में अगर ये गाने सुने भी हैं, तो मैं चाहता हूँ आपको भी थोड़ा मज़ा आए इन गानों का, जितना इनको आया था अपनी जवानी में उतना ही आपको आए, क्योंकि ये ज़िंदगी बहुत छोटी है, और अगर आप इसको खुल कर जिए तो आपको उसका मज़ा ही कुछ और है ना। ऐसी ही बात। मैं बचपन पे थी, तो मेरे बचपन थी तो मेरा तो मैं एक किताब थी, उसका नाम था बांगे दरा, वो मैं बहुत पढ़ती थी बचपन में। तो वो मुझे ये याद होता कि एक परिंदा था, वो किसी ने, ये लोग करते हैं ना, परिंदों को ला के पिंजरे में डालते हैं, रखते हैं। तो वो जो परिंदा था वो इसमें अपने पिंजरे में वो ये गाना गाता था कि आता है याद मुझको गुजरा हुआ ज़माना, वो बाग की बहारें, वो सब का चहचहाना, आज़ादियाँ कहाँ वो अपने 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 घोंसले की, अपनी खुशी से आना, अपनी खुशी से जाना, लगती है चोट दिल पर, या आता है याद जिस दम शबनम के आंसुओं पर,
कलियों का मुस्कुराना होती मेरे, ए काश मेरे बस होती मेरी रिहाई, ए काश मेरे बस में। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत अच्छा कहा। मैं यही कहूँगा कि उन बाग में परिंदों का चहचहाना, जब परिंदा चहचहाते हैं तो इसका यही मतलब है या तो उसे भूख है या उसकी अपनी माँ की याद आ रही। वो खुश थे ना जी अपने घोंसले में, वो फिर वो फरियाद करता, ये परिंदे की फरियाद है, ये ऊपर उसका अनुमान है, परिंदे की फरियाद। ये मैं बहुत पढ़ती थी, खुश होकर पढ़ती थी कि देखो ये परिंदा, हम तो खुशी खुशी परिंदों को पिंजरों में बंद करते हैं, फिर उसको कभी भूख लगती है, कभी प्यास लगती है, कभी टाइम में हम खाना देते हैं, कभी नहीं दे सकते। तो ये भी एक गुनाह होता है, हमारे नज़दीक तो गुनाह ही होता है कि पाबंद कर दिया है कि परिंदे को, हैवान चीज़ को। तो बहुत बहुत अच्छा दादू ने सुनाया आपको नज़म। होपफुली आपको ये अच्छा लगा हो। बाकी भी यही था कि जब परिंदे चहचहाते हैं उनको माँ की तो याद आती ही है। उसमें यही था कि ज़िंदगी चलती रहती है, ज़िंदगी कभी रुकती नहीं है। इंसान एक दफ़ा वजूद में आ जाए तो उसे अपनी सारी ज़िंदगी गुजारनी होती है किसी ना किसी तरीके से, और इंसानी मकाम अपने हाथों में ही होती है। बाकी मैं यही कहूँगा कि दादो के जो बचपन के किताबें जो पढ़ती थी, मेरी दादो असल में पढ़ने लिखने का मेरी दादो को बड़ा शौक बहुत था शौक ज़माने था। में। और लेकिन उनके हमारा जो ख़ानदान है वो ऐसा था कि वो पर्दे का ज़्यादा पाबंद था। वो स्कूल नहीं पढ़ाते थे बेटियों को, इस स्कूल पढ़ाना अच्छा नहीं समझते थे। बस वो जो है कुरान पाक पढ़ो, ये पढ़ो, नमाज़ पढ़ो टाइम पे, ऐसी तरबियत होती थी कि लड़कियों को अंदर घर में रहना है। लेकिन मुझे बहुत शौक़ था, जिस दिन मुझे कोई मना करता कि स्कूल आज नहीं जाना, तो उस दिन मुझे इतना ऐसे गुस्सा आता कि मुझे रात को नींद ना आती कि क्यों मुझे स्कूल से क्यों मना कर रहे हैं। जैसा कि सुना आपने नाजरीन, मेरी दादू ने उस वक्त भी अपने ख़ानदान के इस दबाव पर कोई आवाज़ नहीं उठाई। हाँ, हमारा ख़ानदान ऐसा था, पर्दे का पाबंद था। और उसकी वजह से अगर ये नहीं भी पढ़ पाई ना पूरी तरह, तो उनके बच्चे आज पढ़ पाए हैं। मेरे पापा भी कामयाब बैंकर रहे हैं, और मेरी जो फुप्पोएँ उन्होंने भी अपनी ज़िंदगी में बहुत मेहनत की है। आज जो मकाम है उनका, वो सब सिर्फ इनकी वजह से है। और जो मेरे दादा थे वो भी इस दुनिया में अगर होते तो वो बहुत खुश होते कि या अल्लाह मुझे कितना स्वाब दिए, मुझे किस कदर तौफीक दी है आपने कि इतने मोजज़े के लिए नवाजा है मुझे आज तक के लिए। मुझे पढ़ने का बहुत शौक़ था। हमारे ख़ानदान में जो ज़रा सा बड़ी हो जाती लड़की, उसको बुर्ख़ा ओढ़ने की कहते कि बुर्ख़ा ओढ़ो तब बाहर निकलो, कि पर्दा है, पर्दा करो। तो मुझे इतना अरमान था कि मैं नहीं पढ़ी या मुझे नहीं पढ़ाया, तो मैं कह रही थी कि मेरे बच्चों को ना मैं कभी इनको ये कहूँगी कि बुर्ख़ा ओढ़ो, तो ना मैं इनको घर में बिठाऊँगी। मुझे ये था कि मैं अपनी बेटियों को बेटियों को बहुत से बहुत पढ़ाऊँ, जैसे भी हालात थे। अल्लाह ताला का शुक्र है, लाख लाख अच्छे गुज़रे हैं। और मैंने अपनी बेटियों को भी पढ़ाया, सबको अच्छी अच्छी जगह पे अपनी जॉब कर रही हैं, अपने बच्चों को पाल रही हैं, तो अच्छा अपने घर में सुकून से गुजारा कर रही हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह मियाँ ने मुझे ये दिल में अरमान था कि मैं नहीं पढ़ी या मुझे किसी ने पढ़ाया नहीं है, तो मैं अपने बच्चों को बहुत पढ़ाऊँगी। और जैसा कि आपने सुना नाजरीन, ऐसा ही है।
میری دادوں نے جتنی بھی آج تک قربانیاں دی ہیں اس کی بنیاد پر ان کے بچے اور ان کے پوتا اور نواسے نواسیاں بھانجی بھانجیاں سب جو ہیں انہوں نے آج بھی کوشش کی تو آج اس مقام پر ہیں. ہاں اللہ میاں نے پہنچایا. تو اللہ کا شکر ہے شکر اللہ میاں کا. آج تک. تو اس لیے بندے کو نماز پڑھنی چاہیے اور دعا کرنی چاہیے اپنی رب سے کہ آق حلال کی روزی اللہ میاں دے تو زندگی اچھا میں کرے. زندگی میں مشکل وقت میں میرا ساتھ دے میرے مولا. اور کون سی نظمیں سنانا چاہیں گی دادو؟ میری یا گانے سنا دیں یا کوئی گانا کہانی یا کون کچھ؟ سا گانا مجھے آتا بھی نہیں نا پورا. وہ جو آتے تھے وہ بھی بھول گئے ہیں. کوئی بات نہیں. دیکھ واقعی اب یہ جو ماما ہے میری انہوں نے بھی بہت محنت کی اپنی زندگی میں. یہ سی ایس ایس افسر رہی ہیں. انہوں نے 18th کامن گروپ میں انہوں نے جو ہے انہوں نے وہاں پہ بھی بہت مقام حاصل کیا. ایک بہت بڑا کارنامہ تھا کہ اپنی خاندانی دباؤ کی وجہ سے، کیونکہ ان کے بھی بہت سے بہن بھائی تھے اور آپ کو جیسے پتہ ہے بہن بھائیوں کے درمیان بھی بہت مقابلہ بھی ہو جاتا ہے کہ میں کامیاب زیادہ بن کے دکھاؤں گا اس سے. یا ان کی دوستیں بھی ان کا مذاق اڑاتی تھیں، ان کی دوستوں. اور انہوں نے جو آج تک کیا ہے نا، انہوں نے پھر بھی بہت محنت کی تھی اپنی زندگی میں اور اس بنیاد پر یہ آج ہمارے ساتھ ہیں اور اللہ کا شکر ہے. اللہ کا شکر ہے. ان کے بھی میرے جو ہیں ابو امی بھی تھے، ابھی امی بھی ہیں میری، جو ان کی مدر میری ماما کی نانی امی نانو وہ جو ہے نانو میری جو نانو ہیں وہ جو ہیں اس وقت آسٹریلیا میں ہیں. وہ بھی خوش باش رہ رہی ہیں اپنے خاندان کے ساتھ. میری امی کا نام ہے سعیدہ بیگم. ان کی عمر بھی کوئی 70 سے زیادہ ہے. میرے جو نانا ابو تھے ان کا نام تھا ڈاکٹر صلاح اللہ خان، ان کا پورا نام تھا، اور وہ 82 سال کے تھے، 82 جب وہ فوت ہو گئے تھے. اور اللہ ان کے درجات بھی بلند کرے. یہ اس وقت کرونا کا زمانہ تھا اور ہمیں سمجھ بھی نہیں آئی. سب کچھ اتنی تیزی سے ہو گیا کہ ہمارے سمجھ سے باہر تھا، کچھ بھی سمجھ نہیں آئی. اور کوئی موویز آپ نے دیکھے ہوں، کوئی پکچر، کوئی ایسی چیز ٹی وی؟ اس وقت تو ٹی وی اتنا نہیں مشہور ہوا جو کہ لوگ مشہور ایکٹرز رہے ہیں اس دنیا میں، جیسے وحید مراد، جیسے مہوش حیات. یہ تو نئے طرح کے ایکٹرز ہیں نا، ماہنور بلوچ، اس طرح کے. میرے جو ابو تھے وہ میرے ابو جو ہیں وہ تھے مسجد کے امام، مسجد میں امام تھے. اور ایسے خاندان میں میں پلی ہوں. مجھے جس وقت نہیں پڑھاتے تھے تو مجھے بہت غصہ آتا تھا. میری سہیلیاں ساتھ کی پڑھتی تھیں تو مجھے غصہ آتا تھا کہ کاش کہ میں ایسے خاندان میں پیدا ہوئی ہوں کہ مجھے اسکول نہیں پڑھاتے یہ. لیکن وہ اپنی طرف سے وہ بھی اچھا کرتے تھے. وہ پرانے زمانے میں پہلے یہ لڑکیوں کے اوپر پابندی ہوتی تھی کہ لڑکیوں نے باہر نہیں جانا، لڑکیوں نے برقع اوڑھنا ہے، لڑکیوں نے یہ اچھے اچھے کام کرنے ہیں، قرآن پاک پڑھنا ہے، قرآن پاک پڑھانا ہے. تو وہ اللہ کا شکر ہے، لاکھ لاکھ ہر چیز مجھے آج دن تک میں نے اپنے پلے میں باندھی ہوئی ہے. اور 5 ٹائم انشاءاللہ نماز پڑھتی ہوں اللہ کے حکم سے. تو پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ چلو وہ جو ہمارے بھلے کے لیے ہمارے ماں باپ جو کرتے تھے اس وقت کا یہی رواج تھا کہ وہ لڑکیوں کو نہیں، لڑکیوں کے اوپر پابندی تھی. تو چلو جو وقت اچھا گزر گیا انشاءاللہ بہت اچھا گزر گیا. میرا بیٹا جو تھا وہ جن کے باپ نہیں ہوتے سر پہ تو ان کے بیٹے بگڑ جاتے ہیں. میرا بیٹا انشاءاللہ اپنے اللہ تعالیٰ کی مدد ہوئی ہے تو اپنی ہمت سے اس نے پڑھایا. اس کو کوئی کسی نے نہیں کہا کہ یہ پڑھو وہ پڑھو یا دباؤ ہو اس کے اوپر، نہ، وہ خود اپنی ہمت سے اللہ میاں نے مدد کی تو وہ یہاں تک پڑھا.
सब ख़ानदान वाले इतना लेक कोई नहीं था, सब ख़ानदान वाले रश कर रहे थे कि इसका इतना बेटा पढ़ गया है और इतनी अच्छी अच्छी जगह पे मेरा बेटा जापान रह के आया है। बस इसको एक नज़र ही लग गई है, मेरा ख्याल है मेरे बेटे को। फिर एक ने कहा इसका बेटा पढ़ गया, दूसरे ने कहा बेटा पढ़ गया। बस चलो जो वक़्त गुज़रता वो भी बहुत अच्छा है। और अपने अल्लाह मियाँ का सहारा हो तो अपने बाप के लिए इसको एक सहारा बना दे, एक सितारा जैसे चमकता है। मेरा बेटा ऐसे ख़ानदान में निकला था, अब मैं चाहती हूँ कि मेरा पोता जो है ये भी इसी तरह ख़ानदान में न चमक के निकले। तो मैं भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सारी मेरी औलाद जो है वो बहुत अच्छी है, वो अच्छा करती है, मेरे साथ भी बहुत अच्छा मेरी खिदमत करते हैं, तो मेरा दिल खुश होता है। बहुत अच्छी बात की दादों ने माशाल्लाह से। अल्लाह इनको लंबी उम्र दे। और जो है मैं ये कहना चाहूँगा कि पुराना ज़माना अब तब्दील हो गया है। अब लोग ऑनलाइन कंप्यूटर्स इन चीज़ों की बात करते हैं, लेकिन पुराना दौर की मौसीकी वो बहुत अलग थी आज की दुनिया से। जैसे राज कपूर के गाने अगर आपने सुने हों, श्री 420 के गाने, तो आप हैरान रह जाएंगे। या कोई भी ऐसा गाना हो, ब्लैक एंड वाइट फिल्मों के गाने हो जो कि ख़ास तौर पे 1980s या उससे पहले के ज़माने में बने हो, वो इस तरह के गाने अब नहीं बनते। इसलिए जो भी दादों के जहन में आता है वो इसलिए कह देती हैं क्योंकि उनके लिए वो गाने बहुत अजीज़ हैं। वो आज भी अगर उनको सुनने का मौका मिले तो उनको खुशी मिलती है कि इतने खूबसूरत गाने जो कि अब इस दौर में ऐसे नहीं बनते। खुदा हाफिज़। नहीं, अभी तो नज़्में हैं, वो तो ख़त्म ही हुए। वो ही ना, इतनी अच्छी नज़में आती थी, अब वो भी भूल गई हूँ। तो वो तुम पहले से मुझे कहते ना तो मैं कोई गाना याद कर लेती। चलो वही सुना दे। पढ़ेगा लिखेगा होगा क्या? पढ़ोगे लिखोगे बनोगे ना। हाँ, मैं अपने बेटे को हर वक़्त, अपने पोते को ख़ास कर, मेरे औलाद तो मेरी सारी माशाल्लाह पढ़ लिख गई है, अच्छे हैं, लाक फाक हैं, लेकिन पोते को मैं ये शेर ज़रूर सुनाती हूँ जब करता ये भी पढ़ता है, अच्छा लायक नेक बच्चा है, तो इसको मैं कहती हूँ कि वो देखो, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे ख़राब। ये फिर इसको बार बार सुनाते हो तो ये बड़ा खुश होता है, कहता हाँ दादू आप ठीक कह रही हैं। जैसा कि सुना नाजरीन, आपने इतनी छोटी सी नज़म और इतनी बड़ी बात कह दी। यही खूबसूरती है नज़मों की, शायरी की। ये उर्दू अदब, ये सब चीज़ें जो है अगर आप गौर से, अगर आप वाकई में समझने की कोशिश करें, कोई इल्लामा इकबाल का जैसे शेर, तो वो आपके जो है दर्जात बुलंद कर देगा, आपको मज़ा आएगा पढ़ने में। और वो भी एक नज़म था जो कि किसी ने लिखी थी, बहुत मशहूर है। वो था ज़िंदगी पशेमा तो पशेमा होता है। वो उसमें यही था कि तुम रिग्रेट करोगी, यू विल रिग्रेट व्हाट यू डन। और आखिर में मेरे महबूब भी रिग्रेट करता है जो भी मैं कहूँ। ऐसे शायरी जो है अब नहीं लिखी जाती, क्योंकि उन दिनों में लोगों में टैलेंट था, उनमें ख़ास किस्म की कैफियत थी कि हम दुनिया में उनकी लिखाई से लोग बड़े मुतासिर होते थे। और बाकी दादों ने और भी नज़में सुनी हैं, और भी गाने बहुत से किस्म के जो कि आपको सुनाना चाहेंगी। और इंसान भी अपनी ज़िंदगी में आगे पीछे होता रहता है, उसे असरअंदाज होती हैं ये चीज़ें, ये गाने, ये फिल्में, पिक्चर, ये भी अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन ये वक्त के साथ साथ तब्दील होती रहती हैं। पहले हम जाते थे थिएटर में देखने कोई मूवी, बड़ी सी पिक्चर,
آج ہم اپنے گھر بیٹھ کے ٹی وی اسکرینز پر یا اپنے فون پر ہم لگا سکتے ہیں وہی گانے، ہمیں باہر جانے کی ضرورت ہی نہیں پیش آتی. تو یہ میں کہوں گا کہ ایک بڑی ہی بات ہے جو کہ پہلے نہیں ہوتی تھی. آپ نے یہ پوری ویڈیو دیکھی ہوگی تو اس کے لیے بہت شکریہ. میری دادو بھی آپ کے بہت شکر گزار ہیں. اس دنیا میں آپ کے بڑے ہی، آپ کے آباء و اجداد ہی آپ کو سمجھاتے ہیں کہ زندگی میں آپ بڑے ہو کر کیا کرو گے، وہی آپ کو صحیح راہ پہ لے کر چلتے ہیں. اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے نانا نانی، ابو امی جتنے بھی آپ کے ہوں گے، آپ ان کی عزت کریں، آپ ان پر رحم فرمائیں، کیونکہ وہ آپ کی زندگی میں بہت اہم ثابت ہوتے ہیں. آخری وقت تک بھی وہ آپ کے کبھی بھی دشمن نہیں ہو سکتے. شکریہ. اللہ شکریہ. حافظ.